as my experience in Miss Earth 2017, my pageant is all about exchanging the problems happening in our mother planet and how we can save as an individual all the problems, and how we can like overcome all those problems and bring the change as an individual. So my experience as Miss Earth and representative from Nepal, it was great. And I've got to learn a lot, like only we Nepal are not facing the problem of climate change, but overall the whole world. So to my next successor, I have a lot to share with her, and I'm very excited for my next successor. As well as I would like to thank each and every individual, my friends and family, and all the friends from media for helping us, for supporting and encouraging us while we were there in our pageant. With this note, I would like to conclude my short speech. So thank you very much. For me, I got my Miss Nepal platform when I had no idea what I'm supposed to do next in my life. There was not much clarity in life that how I'm going to take it further. That is the time when I got this platform of Miss Nepal, and it has been very helpful to me. And right now it makes me feel nervous when I'm speaking, when the reigning period is just going to end. And I'm quite nervous because the kind of opportunities that I received through Miss Nepal is something, it has been wonderful, and I do not know how it's going to be next, what is going to be next. Of course, about my Miss World pageant, it was a wonderful experience. It was different with 118 other beautiful ladies from all over the country, all over the world, coming together and sharing their different stories, different experiences. It has been a wonderful experience for me, learning experience. And about my, I would like to share that the interviewer there, he was really amazed to see that how much of support I was receiving from the country, from my country people. And he really asked me that if Nepal was a huge thing in beauty pageants. So that is a kind of achievement that Nepal has received. At Miss World, the interviewer asking me if Nepal is huge in beauty pageant. It is something that we have achieved as in this platform as the beauty pageant holders. And also I would like to share that my introductory video for Miss World has the highest views, has the highest likes, and has the highest comments, not only from the country people but also from all around the world. I have comments on that, so that is also quite an achievement. And my further plans, of course, I have been telling in lots of interviews of mine that I want to get into acting, so I'll be finding ways to learn and to get into the field. Let's see how it's going to be. So good luck to all the ladies out here, all of us. And of course, I'm really excited to see who is going to be the Miss Nepals of 2018. So good luck to all the ladies who are going to participate this year. Thank you so much. हाम्रो विगतमा मिस वर्ल्डमा जाँदाखेरि अथवा अरु विभिन्न मिस इन्टरनेसनल्सहरुमा जाँदाखेरि र मिस युनिभर्समा जाँदाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति फरक पाएका छौं, जसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मिस नेपालको एउटा इतिहासमा चाहिँ नि यो एउटा थप जुन एउटा माइलस्टोन नै भनौं, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा ब्युटी पेजेन्टहरुको जुन हुनुपर्ने संलग्नता विशेष गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्षेत्रमा हुन सक्ने जति संलग्नता छ, हामीले चाहिँ एउटा पिनाकल, एउटा हाईएस्ट चुचुरोमा पुगे जस्तो हामीलाई फिल भएको छ जुन ट्रेजरलाई, जसले गर्दाखेरि आउँदो दिनहरुमा हामीले यस्तै किसिमको चाहिँ हामीले भाग लिन चाहिँ निरन्तरता पाउन सक्छौं भन्ने हामीले चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लेभल बढेको छ। हामीले पनि छक्क लागिरहेछ कि किन यो सरकारले यसलाई चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छैन।
That is something to be sad about, हैन. अब हामी जुन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पेजेन्टमा जाँदाखेरि त्यहाँका नेसनल डाइरेक्टरहरूलाई हामीले भेटेका थियौँ. नेसनल डाइरेक्टरहरूलाई भेट्दाखेरि धेरै जसो देशमा यसलाई चाहिँ नि सरकारले एउटा राम्रो इभेन्टको रूपमा लिएछ र सरकारले वास्तवमा अफ्रिकामा जाने हो भने त्यहाँको सरकारको एउटा मन्त्रालयभित्र यसलाई चाहिँ राखेर सरकारले पुरा रूपमा चाहिँ यसलाई स्पोन्सर पनि गरेको छ. तर नेपालमा हामी सरकारको छेउमा पुग्नै सकेको छैन. यो चाहिँ नि विडम्बनाकै कुरा हो. डेफिनेटली हाम्रो कोसिस एकदमै जारी छ कि यो सरकारले चाहिँ नि केही गरोस्. सरकारको डाइरेक्ट सरकारले नभए पनि सरकारको विभिन्न निकायहरू हामीले विशेष गरिकन हामीले चाहिँ नि अनुरोध गरिरहेको चाहिँ निकाय हो नेपाल टुरिज्म बोर्ड. किनभने यो मिस नेपालले गर्दाखेरि नेपालको प्रवर्धन चाहिँ नि एकदमै भएको हुन्छ. उदाहरणको लागि यो वर्ष निकिताको ब्युटी अफ पर्पस छ, त्यो चाहिँ नि जुन टप 5 मा आयो. त्यो चाहिँ नि जुन टप 10 टप 5 टप 20 मा आयो. टप 20 मा आउँदाखेरि जुन किसिमको त्यो चाहिँ नि भिडियोजहरू देखाइयो नि, इट इज अ प्रमोसन अफ नेपाल, नथिङ एल्स, हैन. कति देश कति मान्छेहरूले नेपाल भन्ने थाहै नभएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर नेपाल भन्ने देश पनि छ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रष्ट हुन आएको छ र उनीहरूलाई खुल्दुली लागेको छ. र त्यो मात्रै होइन, सायद त्यो हेरेर अथवा त्यो सुनेर खुल्दुली लागेर नेपाल घुम्न आएकाहरू पनि छ. भन्दाखेरि यो ब्युटी पेजेन्ट इन्टरनेसनल पेजेन्टमा भाग लिँदाखेरि नेपालको एकदम प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि प्रवर्धन भएको कुरामा चाहिँ नि दुई मात्रै छैन. अब सफल असफलको चाहिँ नि अब ताजै ल्याएको खण्डमा चाहिँ नि 100% सफल भएको भन्ने हामी चाहिँ ठान्छौँ. यस, त्यो चाहिँ नि पक्कै पनि हो. तर यो अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ नि हामी असफल पनि छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई. कन्फिडेन्टली म भन्छु जुन किसिमले यसपालि निकिताको अचिभमेन्ट छ, विगतका वर्षहरूमा विभिन्न चाहिँ नि प्रतियोगीहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि पेजेन्टमा भाग लिए उनीहरूले अचिभमेन्टहरू चाहिँ नि ल्याएका छन्. तर त्यसले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कहिले पनि म्यापिङ गरेनौँ. त्यो अचिभमेन्टलाई हामीले कहिले पनि यो वर्ष यसले यो गरेको छ भनेर हामी कहिले पनि म्यापिङ गर्न सकेका छैनौँ. खालि कुरा के छ, रिट्रो हार्ट आयो भन्ने चाहिँ नि जुन शब्द छ, आई थिङ्क द्याट इज नट ट्रु जस्तो लाग्छ. नम्बर 1. नम्बर 2 के छ भने जुन किसिमको एक्सपिरियन्सेसहरू उनीहरूको चाहिँ नि जुन त्यहाँ गएर जुन किसिमको एक्सपिरियन्सहरू लिएर बटुलेर आइरहेछन् र त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ नि यहाँका चाहिँ नि युवा युवतीहरूलाई जुन सेयर गरिरहेछ, इजन्ट द्याट एन अचिभमेन्ट. त्यो पनि एउटा इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स चाहिँ नि यहाँ लोकल्ली चाहिँ नि सेयर गर्नु पनि आई थिङ्क वी सुड टेक इट एज एन अचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई. र अर्को कुरा यो प्रतियोगिता हो हैन. यो कुनै यो पिक एन्ड चुजको कुरा भएन. फर इक्जाम्पल मिस वर्ल्डमा देयर 119 कन्ट्रिज, 119 देशमा खालि जित्ने त मिस वर्ल्ड त एकैजना हुने हो नि हैन. त्यसले गर्दाखेरि प्रतियोगितामा भाग लिनु नै हाम्रो विचारमा जित्नु जस्तो लाग्छ. सो इट इज अलरेडी अ विनर के, किनभने त्यहाँ जुन किसिमको सबैसँग बराबरको रूपमा चाहिँ जुन किसिमको एक्सपिरियन्स सेयर गरिन्छ, सोसिस गरिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जानु नै एउटा जित जस्तो लाग्छ. त्यो हिसाबले म पोजिटिभली हेर्छु है. र जति पनि अचिभमेन्टहरू भइरहेछ, नेपालको अचिभमेन्टहरू डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल पेजेन्टहरूमा चाहिँ नि प्रगति भइरहेछ. फर इक्जाम्पल यो वर्ष मिस युनिभर्समा चाहिँ नि हामीले त्यहाँ स्टेजमा जुन किसिमको नगमाको चाहिँ नि एउटा पपुलारिटी देख्यौँ नि, द्याट वाज अमेजिङ. र मेरो एक्सपिरियन्स जब हामीले त्यो प्रोग्राम सिद्धिसकेपछि जब हामी त्यो लबीमा चाहिँ उठिरहेका थियौँ, त्यो नेपाल भन्नासाथ फोटो लिन आउने मान्छेहरू सयौँ थियो. त्यो एक्चुली नगमा वाज टायर्ड पोजिङ फर द फोटोग्राफ्स. त्यहाँ सयौँ मान्छेहरू फोटोहरू नेपाल, नट नगमा, नेपाल. इट वाज नट नेम, नोबडी नोज हर नेम, इट इज द कन्ट्रिज नेम. भन्दाखेरि नेपाल भन्ने किसिमबाट जति मान्छेहरू त्यहाँ झुमिए, जुन किसिमबाट फोटो लिने इच्छा गरे, इजन्ट द्याट एन अचिभमेन्ट होइन. त्यो पनि एउटा नेपालको प्रमोसनै भएको रूपमा हामीले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. As I went to Miss World, like my personal own experience, I did not really find myself lagging behind in any kind of be it my costumes or be it anything. There was nothing that we were lagging behind in Nepal, the country itself, and as I mentioned before in my experience that I spoke about, it is quite an achievement that, you know, the interviewer there,
he was amazed to see the kind of support Nepal was receiving there. He even asked if Nepal was huge in pageantry. That is our achievement. And then the interviewer, if you have watched the head-to-head challenge of mine, the question was only asked to me that your video was so beautiful. And it was not only the interviewer who told me this, but also the contestants from different countries. They were saying that the kind of fan following that you have, the other countries, they do not even know who their Miss the country is. Like us, we are getting a huge platform here, and of course I would again say that, you know, we do not lag behind in the preparation, not at all. So thank you. सरकारलाई घचघचाउन त हामीले घचघचाइ राख्यौं, तर they always seem to be in transition, which is very dangerous. कतिसम्म ट्रान्जिसनमा बस्ने हो, उहाँहरूले अरू धेरै कुराहरू गर्न नै बाँकी छ र अब यतापट्टि इन्ट्रेस्ट भएन होला। र अर्को कुरा चाहिँ नि यो टिम वर्क हो। म सधैँ भनिरहेको छु, फुटबल म्याच क्याप्टेनले कहिले पनि जितेन, त्यो टिमले जित्ने खेल हो। हिडन ट्रेजरको मिस नेपाल पनि जे पनि भन्नु भएन, मिस नेपाल भने हिडन ट्रेजरको होइन, यो त नेपालको हो। त्यो हामीले सबैले एउटा त्यो विचार गरिदिनु पर्यो। त्यसलाई नेक्स्ट लेभलमा लैजान अब हाम्रो क्षमतामा छैन जस्तो लाग्छ, किनभने इट रिक्वायर्स ए लट अफ टिम वर्क एन्ड लट अफ पुश फ्रम आवर रेस्पेक्टिभ एजेन्सी इन्क्लुडिङ द गभर्मेन्ट। अब त्यो आउनलाई आउँछ होला, म आउँदिनँ भन्दिनँ, तर अलिक टाइम लाग्छ। र अब हामीले फर्केर आएको कुरा नपाउने, खाली हात आउनु भन्ने, त्यसमा म नेगेटिभ लिन्न, म त्यो पोजिटिभ लिन्छु। किनभने तपाईँहरूमा त्यो कन्सियस छ कि चाहिँ नि यति वर्ष हामीले चाहिँ नि मेहनत गरेर पनि किन आएन भन्ने क्वेसनै इज ए पोजिटिभ माइन्ड सेट जस्तो लाग्छ मलाई, विच आई मस्ट थ्याङ्क द मिडिया। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मात्रै झकझगाउन, हाम्रो अरू पार्टनर्सलाई होला। यत्रो टुरिज्म को पर्सपेक्ट भएको देश छ, हाम्रो टुरिज्म रिलेटेड एसोसिएट्सलाई पनि यो कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई सोध्दाखेरि उनीहरूले पनि विचार गर्ला। र अब अरू जुन पार्टनरहरू हामीसँग छन्, त्यो त उहाँहरूले विचार गरेर नै हामीसँग चाहिँ हातेमालो गर्नुभएको होला। त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद छ।